بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایجنڈے کے نکات پر غور۔ 40 سال سے افغان مہاجرین کو پناہ دی ہوئی ہے۔ افغان مہاجرین کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ کورونا کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عالمی وبا کورونا کے دوران مہاجرین اور دوسرے بے گھر ہونے والے افراد کی حالت اور عالمی تعاون کی ضرورت کے عنوان پر عالمی ویڈیو کانفرنس سے خطاب۔ بھارتی افواج کے ہاتھوں 9 کشمیریوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے۔ کشمیریوں پر مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت مظلوموں پر ستم ڈھا کر بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا ہے، اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس لینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے شوپیاں میں محاصرے اور تلاشی کے دوران مزید 4 نوجوان شہید کر دیے، جس کے بعد گزشتہ 2 روز کے دوران ریاستی دہشت گردی میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,317 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4,646 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ 105 افراد جاں بحق ہوئے۔ کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,172 ہو گئی۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کو ملاوٹ سے پاک دودھ فراہم کرنے کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے 6 موبائل لیبارٹریز اور بائک اسکواڈ کا افتتاح کر دیا۔ سرکاری دفاتر میں ماسک پہننے کی ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم۔ صوبے میں سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے مشاورت کی گئی ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی ترسیل شروع ہو چکی ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی پشاور میں میڈیا سے۔ بلوچستان کے علاقے پشین میں ٹڈی دل کے خلاف ایف سی آر اور آرمی ایویشن کا فضائی آپریشن جاری۔ گزشتہ 3 دن میں سینکڑوں ایکڑ زمین کو کلیئر کیا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 72 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4,09,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے۔ 35,57,000 سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,13,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں بھی 7,000 سے زیادہ اموات۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کا ملک کو کورونا فری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ کورونا وائرس کے آخری مریض کو بھی ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آج بے حد خوش ہوں، عوام کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی، وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن۔ کورونا وائرس کے معیشت پر مضر اثرات۔ عالمی معیشت 5.2% تک سکڑ سکتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑا معاشی بحران ہے۔ غربت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ امیر ملکوں کی معیشت میں 7%، جبکہ ترقی پذیر ممالک کی شرح نمو 2.5% کم ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک کی گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ۔ لیجنڈ ٹیسٹ کرکٹر یونس خان قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر۔ مشتاق احمد اسپن بالنگ کوچ اور مینٹور کی حیثیت سے دورہ انگلینڈ پر ٹیم کے ساتھ ہوں گے۔ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے۔ کورونا وائرس سے کتنے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟
اس بیماری کے تقریباً 97% مریض مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر تعمیراتی انڈسٹری کے لیے چند احتیاطی تدابیر۔ بایو میٹرک حاضری سے گریز کریں۔ تعمیرات والی جگہ پر داخلی اور خارجی راستوں پر تھرمل گن کی دستیابی یقینی بنائیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ تمام کارکن ڈیوٹی شروع ہونے کے وقت کام والے کپڑے پہنیں اور کام ختم ہونے پر نہانے کے بعد معمول کے کپڑے پہن لیں۔ کارکنوں اور صارفین کے درمیان رابطے ورچوئل مواصلات کے ذریعے رکھے جائیں۔ معاشرتی فاصلوں کے لیے 2 میٹر کی دوری اختیار کریں۔ متبادل یا اضافی شفٹوں کے ذریعے ملازمین کی تعداد کم سے کم رکھی جائے۔ مزدور حضرات کام سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ہرگز نہ بھولیں۔ بیمار مزدوروں کو کسی صورت کام پر نہ بلایا جائے۔ ایسے ورکرز جن میں کورونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے۔ ملازمین کو اچھے معیار کے ماسک اور نقل و حمل کے ذرائع فراہم کریں۔ ڈرائیورز دوران سفر ماسک کا استعمال کریں۔ ایئر کنڈیشن نہ چلائیں اور کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ قوت مدافعت پیدا کرنے والے پھل: چکوترا، مالٹا، لیموں۔ پپیتے میں وٹامن سی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ دن بھر میں درکار وٹامن سی کی مقدار کا 224% ایک پپیتے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیوی میں نہ صرف وٹامن سی بلکہ پوٹاشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے جہاں ہمیں بہت سی باتیں دہرانی پڑ رہی ہیں۔ ہاتھ دھوئیے کم از کم 20 سیکنڈ، ایک دوسرے سے ذرا دور رہیے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کو صرف افیکٹ نہیں کرتا، لیکن جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ کو پیار ہے، ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے اگر آپ ان کی طرف چلے جائیں اور ان سے مصافحہ کریں اور پیار کریں۔ اس کے لیے گرم پانی بار بار پینا، وٹامن سی کا انٹیک، بہت سی صابن اور ڈیٹول اور بلیچ کا استعمال اپنے گھر میں، اور بہت سا احساس اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ دس ٹو شیل پاس۔ ٹیک کیئر۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सारे वो दिन भुला दूंगा मैं इंटेंस और कितना वीडियो कितना खूबसूरत मैं यही कहने वाली थी, आई रियली वांट टू एनकरेज हर एक को जाके ये वीडियो पूरी देखें। बहुत खूबसूरती से आखिरी इन्होंने सीक्वेंस कोरियोग्राफ भी किया हुआ है। स्वे डांस कंपनी लाहौर में यंग लॉट है बिल्कुल, और वो गोइंग अराउंड द कंट्री कोरियोग्राफिंग म्यूजिक वीडियोस, ये उन्होंने एक की है इतनी खूबसूरती से। और इसमें बेसिकली जो बच्ची का किरदार है वो शिफ्ट हो जाता है फॉरेस्ट में, वो उसका अडल्टहुड होता है। और वीडियो के इस हिस्से के बाद वो दोनों ही कोरियोग्राफ हो रहे होते हैं, तो एक वो बच्ची कर रही होती है, एक वो ये इसकी एडल्ट फॉर्म कर रही होती है। नताशा कितना खूबसूरत है, भाई बहन, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि हम उमूमन समझते हैं कि सिबलिंग्स में अच्छा बहनें बहनें और भाई भाई, बहन भाई की आपस की दोस्ती और एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, और मुश्किल वक्त में बहनों का भाई और भाइयों का बहनों के साथ खड़ा होना बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है। मैं पर्सनली बहुत टच हुई थी इस गाने से इसी वजह से, क्योंकि मेरे अपने भाई की रिलेशनशिप ऐसी है। एग्जैक्टली मेरे अपने भाइयों के साथ बिल्कुल ऐसी रिलेशनशिप, और मेरी अपनी बहन के साथ ऐसी रिलेशनशिप, तो मैं बहुत रिलेट एग्जैक्टली कर पा रहा था। तो मूविंग ऑन, जी। इनका जो सेकंड रिलीज में सुनाना चाहती हूँ, ये निकला था आई थिंक पिछले साल बैटल रोमांस के चंद ही महीने बाद। ओके। इसका नाम था ख्वाब, और ये है अ विजन जिसके अंदर बेसिकली जो यादें हैं इस किरदार की वो एक बड़ी स्पेसिफिक जगह पे फंसी हुई है। और चूंकि ये रॉक बैंड है एसेंशियली, तो अभी हमने बैलेड सुना था। इस गाने का मैं वो क्लिप दिखाऊंगी जिसके अंदर वो प्रॉपर सोलो सेक्शन पे एक क्लाइमैक्टिक टाइम पॉइंट है गाने का। ऑलराइट, और गाने का नाम क्या है? ख्वाब। ख्वाब, चले जी प्ले करते हैं। ख्वाबों में तेरे कोई रास्ता है क्या
इनको लाइव इन कॉन्सर्ट देखने में कितना मजा आता होगा. एग्जैक्टली. अच्छा, इसमें जो सही कश्मीर बैंड का जो एक खासा है ना उनकी म्यूजिक का, वो इस गाने में मुझे नजर आया. में बहुत नजर आया, बिल्कुल. और ये जो एक सोलो कल्चर तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, बैंड कल्चर का सबसे अहम आई थिंक जो पैरामीटर है वो ये है कि इसमें इम्प्रोवाइजेशनल सेक्शंस बहुत होते हैं. ठीक है, तो जैसे ये जो सेक्शन था ये सोलो सेक्शन था, जिसके अंदर द गिटारिस्ट हु आई थिंक इज वैस खान, ही वाज प्लेइंग अ सोलो. और बहुत सारी जो क्रक्स ऑफ अ सॉन्ग होता है वो रॉक म्यूजिक में, वो इंटेंसिटी, वो एंग्स्ट, वो पता नहीं किन किन चीजों पे गुस्सा निकलता है ना इन गानों मुझे जुनून के अंदर इस तरह के पीसेस नजर आते थे. बिल्कुल, जब अपने वोकल्स के साथ भी अली असगर या सलमान एकदम से अपना कोई पीस लेके आ जाते थे, तो वो एंगर वाली बात, वो कई दफा हमें इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो एंगर हमें नजर आ रहा होता था. मैंने एंगर कह लें, कभी पैशन कह लें, भी मैं कहूंगी, एंगर भी नहीं, एंग्स्ट, वो जो एक बिल्कुल पैशन, एंग्स्ट. मैं बड़े ऐसे से ये सोची थी, आई थिंक मे बी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती है. पाकिस्तान में रॉक बैंड का जो ट्रेंड है वो कभी डाई आउट नहीं हुआ. इसकी क्या वजह हो सकती है, आप सोचें? इसलिए कि बड़ा हमने हमारे ना 90s के अंदर बहुत ज्यादा उस वक्त के यंगस्टर्स ने, मतलब मेरी जनरेशन, हम लोगों ने बहुत जल्दी रॉक के साथ अपने आप को रिलेट कर दिया था. और क्या फील क्या हुआ था आपको जब आपने रॉक म्यूजिक पहली दफा सुना था? तो आपकी फीलिंग क्या थी जो आप रिलेट करते थे? फ्रीडम. मुझे तो फ्रीडम की जो फीलिंग आती थी ना, कि वाओ, यू नो, I can experiment as a musician. अगर मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं एक रॉक बैंड क्रिएट, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. Sky is the limit, कोई बाउंड्रीज नहीं है. तो वो जो फ्रीडम का एहसास था ना 90s में, जो रॉक म्यूजिक ने उस वक्त की जनरेशन को दिया, वो बहुत जबरदस्त था. अमेजिंग. और इंटरेस्टिंग है, आज भी अगर आप इन लोगों के शोज पे जाएं तो आप जब इन ऑडियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ये बस देखते हैं. मुझे तो ये शौक है ना, कॉन्सर्ट पे मैं जाती हूँ और फिर मैं लोगों को देखती हूँ कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं आर्टिस्ट को. और टॉकिंग ऑफ जुनून, मेरा ख्याल है किसी दिन हमें जुनून को भी फीचर करना चाहिए. उनका कम बैक, यस, कराची वाला, फिर दुबई वाला, यूके वाले, उनके कॉन्सर्ट. अभी तो वो टूर से हटे. एग्जैक्टली, अभी तो टूर से होके आए. बड़ी जबरदस्त कहानी है. अच्छा जी, और वैसे बाय द वे पिछले दिनों मेरी सलमान से बात हो रही थी, और ही इज गोइंग टू बी ऑन आवर शो सून. अली असमत और सलमान. मैं भी आ सकती हूँ? आप? मैं बस कोने में खड़ी होके बस उनको बस यूं हेलो हाय करना है. एग्जैक्टली. लेकिन उस वक्त हम तुम्हें बताना भूल गए, जैसे पिछले कुछ अर्सा पहले सलमान एक दफा आ भी चुके हैं. सॉरी, बताना भूल गए. अच्छा नहीं, बैठो. अच्छा भाई, आज हम कश्मीर को फीचर कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में. बातें जुनून की शुरू हो गई हैं. बातें जुनून की शुरू. लेकिन देखिए ना, रॉक म्यूजिक की पाकिस्तान में हम बात करें तो ये हो नहीं सकता. अगले गाने पे चलते हैं. अगले गाने पे, जो कि मेरा फेवरेट गाना. ये इसलिए अमेजिंग है क्योंकि यही गाना था जो इन्होंने अपनी कंपटीशन में भी फीचर किया था, और ये इनकी विन के बाद इनका पहला रिलीज था. और आप इसको सुनेंगे, आप इसकी वीडियो देखेंगे और आप कहेंगे ये निकाला है किसी ने. मतलब वो इतना फैसिनेटिंग था, इतनी खूबसूरती से उसकी कॉर्ड लिखी हुई है. बहुत इन्होंने ना 7th स्पीच में डाल के इस तरह रॉक म्यूजिक को यूं खूबसूरती से लाए हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी नाइस. प्रोग्रेसिव सा भी है बीच में. चलिए पहले गाना सुनते हैं, फिर उस पर बात करेंगे. क्या है गाने का नाम? कागज का जहाज. कागज का जहाज हम सब ने बचपन में बनाया हुआ है ना. आई लव दिस सॉन्ग. आई एम सो एक्साइटेड. बातों से दिल मेरा चुरा लिया,
अब सीधे साधे लफ्जों में मैं कहता हूँ अलविदा कागज का जहाज बना के मैंने उड़ा दिया तुमको सारे मैंने अपने यूं ही बुला दिया सारे धोखे बात है सारे धोखे बात है सारे धोखेबाज हैं. I love this song. बहुत ये खूबसूरत. बिलाल की जो falsetto singing है ना, when he goes into that range, बहुत अच्छा कंट्रोल है इस बॉय का ना अपनी उस रेंज पे. बड़ा मजा आया नताशा, थैंक यू सो मच. आज हमने नताशा के सेगमेंट में राइजिंग पाकिस्तान में कश्मीर बैंड को फीचर किया. जनवरी फरवरी में जैन में इनका नया काम 2020 का सामने आ रहा है और इनको हम अपने शो में बुलवाएंगे. गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया. हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजाना बारी जो कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत मजबूत आवाज, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ होंगी और आज हम इनसे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फर्क के हवाले से कुछ देखेंगे. आज देखेंगे कि तस्वीर के इस रुख पे हम कहते हैं इंसानी हुकूक 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 हुकूक, तो हुकूक की दूसरी जानिब क्या होता है? अगर कोई हुकूक लेना चाह रहा है तो क्या अदा करने वाला भी कोई होगा? ये क्या कहानी है, ये क्या गेम है? इस पे डॉक्टर बारी से हम बात करेंगे. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. हक सच की बालादस्ती के सहाफती दावे बहुत, लेकिन मेरा आपसे एक ही बात है, सहाफत और सियासत की इंतहा पसंदी से पार, तामीरी तनकीद, बेबाक तस्दीक. 3 दिहाइयों के सहाफती सफर में रहा यही मेरा असूल, यही है मेरा दस्तूर. शाहराहे दस्तूर देखिए हर जुमा से इतवार रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. डॉक्टर साहबा एक बैनुल-अक़वामी सतह की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं. पाकिस्तान में जब ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हुकूक की बात की जाए तो इनकी आवाज़, इनका लफ्ज़ को बहुत अहमियत दी जाती है, उसका बहुत वजन है इनकी बात का. डॉक्टर साहबा, लेकिन आज आपने ना वो पेपर में आता था ना इसकी तशरीह करें, है ना, तो आप आज आपने अपने आसान लफ्ज़ों में बताना है
کہ رائٹس کی ایک سائڈ تو ہوتی ہے نا کہ حقوق ملنے ہیں, تو دوسری سائڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ فرائض ہوتے ہیں. حقوق جہاں پہ ہے اس کے ساتھ ظاہر کے فرائض بھی ہیں, اور یہ دونوں سطح پہ ہیں. مطلب ریاست جو ہے وہ حقوق دیتی بھی ہے, اور لوگوں کو جن کو حقوق ملتے ہیں جو شہری ہیں ان حقوق کے حوالے سے میرا حق ہے, ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جو میرا فرائض ہے وہ آپ کا حق ہے, اور جو آپ کا حق ہے وہ میرے فرض میں شامل ہے. تو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا جو ہے وہ ایک فرائض میں آ جاتا ہے. تو بیسیکلی ظاہر ہے کہ اب انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ظاہر ہیں, تو ہم سوشل اینیمل جس طرح, لیکن ہمیں کھانے پینے کے علاوہ جو باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ہمارا تعلیم کا حق ہے, یا اچھی صحت کا حق ہے, یا یہ حق کہ ہمیں جو باعزت روزگار ملے, جو ہماری زندگی کا جو تحفظ ہے, ہر طرح کا جو تشدد ہے سماج میں ہوتا ہے اس سے تحفظ کا جو, یہ ایک طرح سے بنیادی ہمارے حقوق میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور اپنی مرضی سے ایڈ میں یہی ہے کہ اگر تمام حقوق ملیں تو پھر یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے. اگر ایسا سماج ہو اس میں یہ سارے حقوق لوگوں کو مل جائیں تو ظاہر ہے کہ اگر ان کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں تو ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ تعلیم دینے میں بھی اپنا مثال کے طور پہ اپنا جو فرض ہے وہ ادا کریں. تو حقوق و فرائض تو آپس میں بالکل جڑی ہوئی چیز ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اپنی مرضی کی, جی, تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے کہ میرا کریئر کیا ہوگا, میں نے پیشہ کیا اختیار کرنا ہے, میں نے شادی کب کرنی ہے, کس عمر میں کرنی ہے, یہ سب چیزیں بھی انہی رائٹس میں آ جاتی ہیں. بالکل انہی رائٹس میں جاتی ہیں, کیونکہ جو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے, ہم 18 سال کی عمر سے پہلے, تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چوائسیز ہیں جس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو ماں باپ بھی گائیڈ کرتے ہیں, استاد بھی گائیڈ کرتے ہیں, یا ان سے ایک طرح سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا. لیکن جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے 18 سال کے بعد سے, یہ ان کا اپنا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18 سال تک انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی اس کی اتنی صلاحیتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اپنی زندگی کا بھی. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جو شہریوں کے جو ریاست حقوق دیتی ہے وہ زیادہ 18 سال کی عمر میں آپ کو ووٹ کا حق بھی مل جاتا ہے, آپ کا شناختی کارڈ بھی بن جاتا ہے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بھی مل جاتا ہے, اور شادی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ابھی بھی پاکستان میں جو خواتین ہیں, سندھ میں تو 18 سال کی عمر میں شادی کی قانون آ گیا, لیکن پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ 16 سال ہے لڑکیوں کی. لڑکوں کی عمر جو ہے شادی کی وہ 18 سال ہے, مگر لڑکیوں کی 16 سال ہے. تو اس کے بھی اوپر بھی ظاہر کے قانون سازی کی ضرورت ہے کہ تمام ملک کے اندر جو شادی کی عمر ہے لڑکیوں لڑکوں کے لیے وہ ایک ہی ہونی چاہیے. اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جلدی شادی, چھوٹی عمر کی شادی میں یہ ہے کہ ظاہر ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پھر جلدی جلدی اکثر بچیوں کے, کیونکہ پوری خاص طور پہ عورت کی باڈی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی, ڈیولپ نہیں ہوتی, ہاں جی, جسمانی طور پہ. تو اگر بچہ پیدا ایک دم سے اگر شادی ہو جاتی ہے اور فوری طور پہ اگر عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ اگر وہ بچی ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو پورا ریپروڈکٹیو جو بچہ پیدا کرنے کا سارا آپ کا جو سسٹم ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں زچگی کے حوالے سے وہ پیدا ہو سکتی ہیں, اور اسی وجہ سے جو چھوٹی عمر کی شادیاں یا پریگننسی میں جو شرائع اموات ہے وہ بہت زیادہ ہے. میڈیا کتنا امپورٹنٹ آپ کے خیال میں پاکستانی میڈیا رول ادا کر رہا ہے اس وقت, یا آپ کے خیال میں ابھی ہمیں ذرا تھوڑا سا گلیمر ان چیزوں کی طرف ہمارا فوکس ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ چینلز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ پرائیویٹ چینلز پہ, تو اس میں جو بھی انسانی حقوق کے حوالے سے مطلب جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگایا جاتا, اس میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی جاتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب میڈیا میں یہ ضرور ہو گیا ہے کہ جب کوئی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے, کچھ ایک اکا دکا کیس ہوتا ہے, اس کو لے کر بہت سینسیشنلائز کیا جاتا ہے. لیکن جو ایک میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا ایک طرح سے فالو اپ کرے, اس کا یہ دیکھیں کہ اس بعد میں اس کیس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی لوگوں کو انفارم کرے, وہ چیز جو ہے وہ مطلب وہ نہیں کر پا رہا ہے ہمارا میڈیا, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ جو ایک میڈیا کے اندر پیمرا کی طرف سے ہے بھی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج ٹائم میرا خیال ہے سوشل ایشوز پہ وہ اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا.
प्राइवेट मीडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा, और मैं समझती हूँ कि जो पैमरा है वो उसको उस तरह से मॉनिटर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से तो इस हवाले से थोड़ी सी जिम्मेदाराना अप्रोच की जरूरत है। डॉक्टर बारी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का। राइजिंग पाकिस्तान का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हेलो, इन गुड शेप में खुशामदीद। और आज आप मेरे तजर्बात पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। जो कुछ हम आजकल देख रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का तारीख पहलू है। हर रोज तकरीबन 1,30,000 हवाई सफर होते हैं, जिनसे 11 लाख से ज्यादा लोग दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह तक आते और जाते हैं। इसी वजह से वायरस के लिए दुनिया भर में फैल जाना निहायत आसान हो गया है। कोरोना, आप शायद ये लफ्ज मजीद नहीं सुनना चाहते होंगे, या आपके खानदान का कोई शख्स बदकिस्मती से इसका शिकार हो चुका है, या हो सकता है कि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हों जहाँ पहले ही इसके कई शिकार मौजूद हैं, जिससे बहुत खौफ व हरास फैलता है और कई सवालात उठते हैं। लेकिन जितनी तेजी से वायरस फैलता है उसी रफ्तार से तहुमात भी पैदा होते जा रहे हैं। आज हम उनमें से चंद तहुमात का जायजा लेंगे, लेकिन पहले एक नजर इस पर डाल ली जाए कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर के लिए दर्द सर की हैसियत कैसे इख्तियार कर ली है। दिसंबर 2019 के आगाज में वुहान के मरकजी अस्पताल में लोग एक नामालूम बीमारी का शिकार होकर पहुंचना शुरू हुए। इस माह के आखिर तक गोवन यांग ने, जो उसी अस्पताल में डॉक्टर हैं, सोशल मीडिया पर बताया कि इन मरीजों में से वायरस से होने वाले नमूनिया के आसार हैं। चीन में सेहत आमा के जिम्मेदारों ने तस्लीम किया कि वो इस फैलाव की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन मरीजों में से अक्सर का बराह रास्त ताल्लुक वुहान की समुद्री मछली की मंडी से था, जहां जंगली जानवर भी फरोख्त होते हैं। 1 जनवरी तक ये मंडी बंद कर दी गई। 2020 के आते आते चीन के सेहत आमा के जिम्मेदारों ने ऐलान किया कि उन्होंने बीमारी की वजह जान ली है। इसका सबब नोवेल कोरोना वायरस है। एक 61 साल शख्स पहली सरकारी दिलचस्पी का बायस बना। मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी और इससे पहले भी थाईलैंड ने पहला कोरोना का केस चीन की सरहदों के बाहर कंफर्म किया। फिर जापान में एक और केस सामने आया। अजीब बात यह थी कि इनमें से किसी ने चीन की मज़कूरा मंडी का सफर नहीं किया था, लिहाजा इंसानों को इंसानों से मर्ज मुंतकिल होने का खदशा बढ़ गया और चीन में भी ये मर्ज दीगर शहरों में फैलने लगा। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। उस वक्त तक 200 केस सामने आ चुके थे। माहिरीन को मजीद की उम्मीद थी। जनवरी के आखिर में मेडिकल के शोबे के लोग मरीजों का इलाज करते करते बीमार पड़ने लगे। ताइवान और अमेरिका में भी कोरोना के केस सामने आए। कई दूसरे ममालिक में बशमूल जर्मनी ऐसा ही देखने में आया। चीनी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया। वुहान से हर किस्म की ट्रैफिक का निकलना बंद कर दिया गया। शहर के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वायरस का एक खास वक्त होता है जिसमें वो अंडे सीते हैं और वो चीजें जो उन्हें मुंतकिल करने का बायस बनती हैं उन्हें मुतादी बना डालती हैं।
नए साल के सितारे की तरह जिसके निकलते ही लोग मुल्क भर में सफर करना शुरू कर देते हों। उस वक्त तक दुनिया में 2000 कंफर्म केसेस सामने आए थे, उनमें से 50 मरीज चल बसे। आलमी अदारा सेहत ने दुनिया भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया ताकि आलमी सतह पर इस मसले को उजागर किया जा सके। फरवरी 2020 का आगाज हुआ तो वुहान शहर बदस्तूर बंद था। चीन के तमाम सूबों में कोरोना के कंफर्म केसेस मौजूद थे। लीवन लियांग, जो कि एक डॉक्टर भी थे और खतरे का ऐलान करने वाले भी, खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, बल्कि कोरोना के कई शिकारों में से एक हो गए। माह फरवरी के आखिर तक वायरस चीन के बाहर तेजी से दुनिया भर में फैल रहा था। शुरू में जनूबी कोरिया, ईरान और इटली सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शुमार हो रहे थे, लेकिन जल्द ही कोरोना वायरस के मरीज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सामने आने लगे। चीन में नए बीमार होने वालों की शरह कम होने लगी। रफ्ता रफ्ता जिंदगी मामूल पर आने लगी। ऐसा कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। इस नए वायरस से पैदा होने वाले मर्ज को कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 को अक्सर मौसमी फ्लू की तरह करार दिया जाता है। इस बारे में कई अक़साम के तहुमात भी गर्दिश में हैं। आइए इन पर बात करते हैं। पहला वहम, कोविड-19 होने से बेहतर है कि इंसान को नजला जुकाम हो जाए, या ये कि कोविड-19 नजला जुकाम की तरह फैलता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती। इसकी छानबीन के लिए साइंसदानों ने वायरस का बुनियादी तौलीदी अदद मालूम किया, जिससे मालूम हुआ कि वायरस कितनी आसानी से फैल जाता है। फ्लू से इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। इसका बुनियादी अदद 13 है, यानी फ्लू का शिकार एक मरीज 103 दीगर लोगों में फ्लू फैलाने का बाइस बन सकता है, जबकि कोविड-19 में ये अदद ज्यादा है, ये 2.2 है। इसलिए ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि हर किस्म के इन्फेक्शन की लड़ी को जहां तक मुमकिन हो तोड़ते रहना चाहिए। दूसरा वहम, कोरोना वायरस फ्लू से कम खतरनाक बीमारी होती है। हकीकत यह है कि कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक है। अलबत्ता इस मर्ज से मर जाने के तनासुब के बारे में फिलहाल हतमी तौर पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। अमेरिका में 1000 में से एक मरीज औसतन कोरोना से मरता है। इसके मुकाबले में हालिया एदादो शुमार से मालूम हुआ है कि कोविड-19 का मौत का सबब बनने का तनासुब 24 गुना ज्यादा है, यानी 1000 मरीजों में से 20 के मरने का इम्कान है। लेकिन साइंसदान अब तक इसकी हतमी शरह-ए-बात मालूम करने से कासिर हैं। सबसे अहम फर्क यह है कि आपको फ्लू का इलाज दस्तयाब होता है, जबकि कोरोना के खिलाफ अब तक कोई मौसर वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं हो सकी है। एक वबा जिससे तमाम दुनिया खतरे में है, आलमी सतह पर रोकथाम किए जाने के लायक है। कोरोना वायरस अगरचे चीन के शहर वुहान में निकला था, लेकिन इसकी रोकथाम की कोशिशें दुनिया भर में शुरू हो गई हैं। दुनिया भर में साइंसदान इसे रोकने के लिए कोशां हैं। चीन के साइंसदानों ने जनवरी के शुरू में एक जनियाती कोड शाया किया ताकि दुनिया भर के साइंसदान इस पर काम शुरू कर सकें। हांगकांग की यूनिवर्सिटी में साइंसदानों ने इंसानी टिश्यू में एक नया कोरोना वायरस दाखिल किया ताकि इसकी सिफात मालूम की जा सकें। किसी भी वायरस से लड़ने में बुनियादी मकसद वैक्सीन की तैयारी होता है। दुनिया भर में साइंसदान की कई टीमें ऐसी जादुई गोली की तलाश में हैं जिससे इंसानों में कोरोना के खिलाफ कुव्वत मदाफियत पैदा की जा सके। इनमें से एक टीम बेल्जियम के लेवॉन यूनिवर्सिटी में भी काम कर रही है। आमतौर पर कोई नई वैक्सीन बनाने में 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन अब तमाम साइंसदान निहायत तेजी से कोई हल ढूंढने में मसरूफ हैं ताकि इस नागहानी आफत पर काबू पाया जा सके। बेल्जियम की इस टीम की तहकीकात जुज़वी तौर पर ऐसी लेबोरेटरी में की जा रही हैं जहां रोबोट्स के जरिए काम किया जाता है। इन्हें उम्मीद है कि वो चंद हफ्तों में अपनी तैयार करदा इब्तदाई वैक्सीन का चूहों पर तजर्बा कर सकेंगे। लेकिन चूहों पर तजर्बा करने के बाद इसे इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने में भी एक तवील फासला है, इसलिए कि पहले तो जानवरों के भी हर किस्म के हिफाजती टेस्ट किए जाते हैं और फिर इंसानों में रजाकारों के भी यही तमाम टेस्ट होते हैं, तब कहीं जाकर ये एंटीबॉडीज इंसानों को लगाई जा सकती हैं। साइंसदानों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के काबिल कोई मौसर वैक्सीन अगले साल मौसम गर्मा से पहले मिलना मुमकिन नहीं लगता। इसलिए साइंसदान ये भी सोच रहे हैं कि इसाफत का दायराकार कैसे महदूद रखा जा सकता है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में तिब्बियात के माहिर रिक ब्रोकमैन और इनके साथी एक आलमी सतह पर खतरों की जांच के मॉडल पर काम कर रहे हैं। परवाजों के आदादो शुमार को सामने रखकर अपनी तहकीकात से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि मुख्तलिफ ममालिक में इस वबा के फैलने के क्या इम्कानात हैं।
ہم جرمنی میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی مشیران کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ وبائی امراض کے پھیلنے کی شرح کا اندازہ کرنا عہد حاضر میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میرے تجربے کے مطابق دنیا بھر میں اس نوع کی تحقیقات کرنے والے اب ایک دوسرے سے بھرپور رابطے میں ہیں۔ ہم اپنے تمام حاصل کردہ اعداد و شمار اور معلومات ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اب یہ ماضی کی طرح نہیں جیسے ایبولا کرائسس کے زمانے میں H1N1 کی وبا پھیلنے کے وقت کے حالات تھے۔ اب طریقہ کار کافی جدید ہے۔ ایک اور وہم یہ ہے کہ کرونا وائرس بچوں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مفروضہ اس لیے قائم ہو گیا ہے کہ ابتدا میں متاثر ہونے والوں میں بچوں کی بہت کم تعداد تھی۔ جوانوں میں بھی بزرگوں کی طرح اس وائرس سے متاثر ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ بات چین میں ہوئی تحقیق سے سامنے آئی۔ البتہ بچوں میں یہ مرض کافی کم مہلک رہتا ہے۔ بزرگ افراد پھیپھڑے اور دل کے امراض کا شکار رہتے ہیں، اس لیے پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں، لہذا اس خطرے کا مقابلہ کم کر پاتے ہیں۔ اکثر کیسز میں کرونا وائرس کی علامات معمولی ہوتی ہیں، جن میں سردی لگنا، کھانسی آنا اور موسمی بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی میں پہلے سے یہ بیماریاں ہوں تو اس سے ایسا نمونیا ہو سکتا ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ کرونا وائرس کے انفیکشن سے جن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے ان میں دائمی نزلے اور دمے کے مریض شامل ہیں۔ مجھے دل کے مریضوں خصوصاً ایسے مریضوں کی فکر لاحق ہے جن کے دل کا نظام پہلے سے کمزور ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے لاکھوں مریضوں کو کرونا وائرس سے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اتل احمان کو COPD کی بیماری ہے، یعنی پھیپڑوں کا السر ہے۔ پھیپڑوں کے زخمی ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں انہیں انفیکشن نہ ہو جائے، چاہے وہ عام نزلہ زکام ہو یا پھر کرونا وائرس کی وجہ سے ہو۔ Ich mache mir meine Gedanken, aber Sorgen nicht. مجھے خطرے کا اندازہ ہے، لیکن میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ میں ہر ممکن احتیاط کرتی ہوں۔ میں بار بار انفیکشن سے بچتی ہوں، بس سے اترتے ہی فوراً ہاتھ دھو لیتی ہوں۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتی، بس امید کرتی ہوں کہ میں محفوظ رہوں گی۔ بدقسمتی سے COPD کے مریض وائرس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے پھیپھڑے بہت ہی متاثر ہوتے ہیں۔ کرونا ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ دائمی برونکائٹس میں سانس کی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، جن سے گزر کر ہوا پھیپڑوں کو پھلاتی ہے۔ سوجنے سے یہ نالیاں تنگ بھی ہو جاتی ہیں اور ان میں بلغم بھی جم جاتا ہے، جس سے نالیوں سے ہوا کا گزر دشوار ہوتا ہے اور پھیپڑے انفیکشن کا بآسانی شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مریض کرونا وائرس کا شکار ہو جائے تو اس کی سوجن بڑھ جاتی ہے۔ سانس کی نالیاں سوجتی ہیں تو مریض کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور اس سے مشقت بڑھ جاتی ہے، ساتھ ہی عمومی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کا واحد طریقہ لوگوں سے فاصلہ رکھ کر ملنا ہے۔ ماہر نظام تنفس ملر کے اسپتال میں وقت لے کر معائنہ کروانے والوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو انہیں معائنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے مریضوں کا معائنہ ان کے گھر جا کر کیا جاتا ہے۔ ماہرین امراض قلب بھی اپنے مریضوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ کوئی بھی مصافحہ نہیں کرتا تاکہ وائرس نہ پھیل سکے۔ دل کے کسی مریض کے لیے تو کرونا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کا دل پہلے ہی بدن کو بڑی مشکل سے آکسیجن اور خون فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ مریضوں کا مدافعاتی نظام انفیکشن سے لڑنے کے لیے کمزور ہوتا ہے۔ ایک صحت مند بدن میں مدافعاتی نظام انفیکشن پیدا کرنے والے جراثیم سے لڑتا ہے، لیکن اس میں کافی طاقت لگتی ہے، جو کہ دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے۔ مریض کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اسے بخار ہو جاتا ہے، جس سے اس کی دھڑکن اور تیز ہونے لگتی ہے۔ دل کے مریض کی انفیکشن سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور شدید بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ذیابیطس کے مریضوں کی طرح کا ہے، جن کے مدافعانہ نظام اعصابی تناؤ کی دوائیں کھا کر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو خیال خاص رکھنا چاہیے تاکہ وائرس کے خطرے سے ان کی حفاظت ہو سکے۔
ذیابیطس کے مریضوں کے خون میں سفید سیل کم پڑ جاتے ہیں جس سے ان کا مدافعانہ نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے تو اسے ہسپتال نہیں جانا چاہیے بلکہ فون پر رابطہ کر کے اطلاع دینی چاہیے تاکہ اسے مناسب طریقے سے علاج کی سہولت مہیا کی جا سکے۔ ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ جب آپ کو کووڈ-19 ہو جائے تو آپ کو خود ہی اس کا پتہ چل جائے گا، جبکہ کووڈ-19 کے بھی وہی آثار ہوتے ہیں جو عام طور سے سردی لگنے پر ہونے والے امراض کے ہیں، یعنی بدن میں درد، ناک بہنا اور کھانسی آنا، اور بعض صورتوں میں آپ کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نئے کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور اب اس سے بچنے کے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جرمنی میں سائنسدان کرونا وائرس کے علاج کے لیے دوائیں تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک نئی دوا کا تجربہ کیا ہے اور اسے خطرناک وائرس کے لیے بہت زود اثر پایا ہے۔ خطرناک وائرس مثلاً ایبولا، لاسا، زیکا وغیرہ، مگر کیا یہ کرونا کے لیے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ سائنسدانوں نے ایک قدرتی مالیکیول سلوسٹرول کو کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے کافی موزوں پایا ہے۔ یہ مہاگنی کے پودوں میں پایا جاتا ہے جو بورنیو میں روایتی دوا سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ ماہر حیاتیات آرنلڈ گریل ویلر اور ان کی ٹیم نے پہلے سلوسٹرول کا اثر ایبولا وائرس پر جانچا۔ اس سے قبل سلوسٹرول کو کینسر کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کام سن 2000 سے جاری تھا۔ یہاں مربرگ میں ہم وہ اولین ٹیم تھے جس نے سلوسٹرول کے ایبولا وائرس پر ہونے والے اثرات کا تجربہ کیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ اس سے ایبولا وائرس کا مزید سیل میں تقسیم ہو کر پھیلنا رک گیا۔ اور صرف ایبولا ہی نہیں، کوئی بھی وائرس بدن میں شامل ہو کر بدن کے سیل میں گھس کر افزائشی عمل شروع کر دیتا ہے اور اس سیل کو وائرس میں موجود تولیدی مادوں کو دگنا کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے، جس سے جسم میں وائرس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ سلوسٹرول اس عمل کو روک دیتا ہے، وہ سیل کے اس انظام کو نکلنے نہیں دیتا جو عمل تولید کا باعث ہوتا ہے۔ سائنسدان دوا سازی کے لیے مؤثر عنصر تلاش کرنا چاہتے ہیں، ویکسین بنانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ویکسین کے بعض نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر بدن وائرس سے ان اینٹی باڈیز کی مدد سے مقابلہ کرتا ہے جو خون کے سفید سیل سے بنتے ہیں۔ وہ موسمی نزلہ زکام ایسے وائرل انفیکشن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جسم کا مدافعاتی نظام ویکسین کی مدد سے بھی یہی مقابلہ کرتا ہے، لیکن وائرس کے حیاتیاتی مادے بدلتے رہتے ہیں اور مدافعانہ نظام کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اس لیے ویکسین کو ہر نئے مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ماربرگ کے سائنسدان ایک مختلف طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان کی توجہ سیل کے اندرونی حصے پر ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ یہ عوامل مستقل ہیں اور وائرس کی حیاتیات کے مقابلے میں مضبوط بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ لیکن سلوسٹرول کامیاب ہے اور بہت مہنگا بھی ہے۔ یہ درخت یعنی مہاگنی ناپید ہونے والے درختوں کی فہرست میں ہے۔ اس لیے سائنسدانوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ایک مصنوعی مالیکیول بنا ڈالا جسے CR31B کا نام دیا گیا اور جس کی کیمیائی ترکیب سلوسٹرول کی طرح ہی ہے۔ لیکن کیا یہ قدرتی سلوسٹرول کی طرح کا اثر رکھے گا؟ ہم نے ثابت کیا ہے کہ CR31B کا بھی تقریباً ویسا ہی اثر کم از کم 2 قسم کے کرونا وائرس پر تو ہوا ہے۔ انہیں سیل کی جو ضرورت تولید کے لیے تھی وہی موجودہ کورونا کو بھی تھی، اس لیے امید ہے کہ اس کے خلاف بھی مؤثر رہے گا۔ کرسٹن ملر اور ان کے ساتھی ویسلے اوورجان نے سیل کے مرکز میں ایک ٹیسٹ کے ذریعے اس کے اثر کا مظاہرہ کیا۔ اس متحرک شے کے بغیر وائرس نے سیل پر حملہ کر دیا۔ دائیں طرف والا مواد CR31B کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا۔ ہر قسم کے وائرس کے ساتھ اس نے عمل تولید کو روک کر دکھایا۔ البتہ اسے ایک نئی دوا کے طور پر منظور ہونے میں کچھ وقت درکار ہوگا۔
फकत कोई बड़ी दवासाज कंपनी इसमें करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी कर सकेगी, लेकिन बग फार्मा वाले इसके लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि दवा मुयस्सर होना ज्यादा दूर नहीं है। सार्स कोरोना वायरस तो मौजूदा बीमारी का ऑफिशियल नाम है। इस बारे में गलतफहमी ये भी है कि मुंह पर मास्क लगाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये भी दुरुस्त नहीं है। नए कोरोना वायरस से आम मास्क आपकी हिफाजत नहीं कर पाता। इन्हें इस वायरस के लिए तैयार ही नहीं किया गया है और इन्हें ऐसे नहीं बनाया गया है कि ये मुंह को हर तरह ढांप लें। अगर आप मास्क पहन भी लें तो वायरस आपकी आंखों के जरिए बदन में दाखिल हो सकता है। अलबत्ता इस मास्क के इस्तेमाल से पहले से वायरस ज़्यादा मरीज इसे मजीद फैलने से रोक सकता है, ये भी जरूरी है। लेकिन आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? मुनासिब तरीन तरीका अच्छी तरह से हाथ धोना है। ये काफी है इसलिए कि पानी और साबुन वायरस को मुकम्मल खत्म कर देते हैं। आपको किसी सैनिटाइजर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप बस या ट्रेन का सफर कर रहे हो तो इसकी जरूरत पेश आ सकती है। सफर के जिक्र पे याद आया कि क्या मौजूदा हालात में भी सफर करना मुनासिब है, या क्या आप बस, ट्रेन या जहाज में सफर करते हुए इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं? गैर मुल्की क्रूज और रोशन साहिल, अच्छे वक्तों की यादें। सफर पर अक्सर ममालिक में लगने वाली पाबंदियों ने सियाहती शोबे को करीबन बंद ही कर डाला है कि हुक्मरान नए कोरोना वायरस के फैलाव से खौफजदा हैं और जिंदगी के मामूल पर आ जाने के बावजूद सफर करने, खसूसन हवाई सफर करने में तातुल बरकरार रहेगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि किसी हवाई जहाज में बीमारी लगने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। हवाई जहाज में सूरत हाल काफी बेहतर इसलिए होती है कि हमारी नशिस्तों के दरमियान खला में से हवा चलती रहती है, तो हमारे तनफ्फुस की हवा सिर्फ हमारी कतार के लोगों तक पहुंच सकती है। ये हवा हीपा फिल्टर से साफ होती है जिनसे वायरस खत्म हो जाते हैं। जाहिर है इसका मकसद दीगर जरासीम से हिफाजत भी है, इसलिए आपको जहाज में सांस लेने के लिए बेहतरीन हवा दस्तयाब होती है। यहाँ तो बिलखसूस इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता हवाई अड्डे से जहाज तक जाना एक मुश्किल काम है। वहाँ लोगों का हजूम होता है और ऐन मुमकिन है कि किसी से वायरस भी लग जाए। क्रूज जहाजों में हवा करीबन रुकी हुई होती है, मुसाफिरों के केबिन भी करीब करीब होते हैं और फिर बंदरगाहों में लोगों का अज़्दहाम। बंदरगाहों के बंद किए जाने से कतई नजर इस जरिए सफर से बीमारी लगने का गालिब इम्कान है। इस जरिए सफर में एंटी बैक्टीरिया वैक्सीन लगवा लेना जरूरी है ताकि आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। इससे आपकी हिफाजत बेहतर तरीके से हो सकती है। कई कंपनियों ने हर मुमकिन तौर पर सफर से इज्तनाब शुरू कर दिया है। डॉक्टर मार्क स्टेंडर की राय में ये दानिशमंदाना इकदाम है। इस जरिए से सफर में एंटी बैक्टीरिया वैक्सीन लगवा लेना जरूरी है ताकि आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। इससे आपकी हिफाजत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। हाजरीन के लिए अपने मुलाजमीन का ख्याल रखना जरूरी है, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी है कि बिजनेस ट्रिप की मनसूबाबंदी का जायजा लें और हिफाजत को यकीनी बनाएं ताकि मुलाजिम खैरियत से सफर करके वापस आ सकें। अगर आपको सफर करना पड़े तो ख्याल रखिए कि आपके पास सेहत आमा और सफर के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात मौजूद हों। याद रखिए कि हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं और अपने हाथ धोते रहना न भूलिएगा। दौरान सफर साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर भी इन्फेक्शन से महफूज रहने का मुनासिब तरीका है और लोगों से भी रास्ते में कमी ले आइए, ठीक है? एक और गलतफहमी यह है कि आपको मुतासर इलाकों से आने वाली डाक या पार्सल कबूल नहीं करना चाहिए। तहकीक से मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस अगर खतूत या पार्सल पे हो भी तो ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। वैक्सीन बेहतरीन चीज होगी। इन्फेक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका अपने बदन के दिफाई निजाम को मजबूत बनाना है। नज़ला जुकाम से हिफाजत करने वाली या इस जैसी वैक्सीन किसी कमजोर वायरस या जीनियाती मादे से बनाई जाती है। इससे जिस्म का दिफाई निजाम चौकन्ना रहता है और अगर कोई वायरस हमला आवर हो तो इसके खिलाफ फौरी तौर पर एंटीबॉडीज बना लेता है। ये सब आम हालात में होता है। एक महफूज और जोर असर वैक्सीन तैयार करने में 5 बरस का अरसा भी लग सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में बाज़ लेबोरेटरियों में जानवरों पर चंद तजर्बात फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अगले चंद माह में हमें कोई इलाज दस्तयाब होगा? अगर सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए तब भी इलाज मुयस्सर आने में 1.5 से 2 बरस लगेंगे। ये भी खुशगुमानी के दर्जे की बात है।
इस वक्त तक क्या एंटी वायरल दवाएं कारगर रहेंगी? दवाएं बनने में वैक्सीन बनाने से भी ज्यादा वक्त लगता है। किसी दवा की तैयारी की इजाजत हासिल करने में 10 साल भी लग जाते हैं। और दवा साजी की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इसमें करोड़ों बिलियन यूरो की लागत आ सकती है। यूं भी दरियाफ्त शुदा 10 दवाओं में से 9 कभी नहीं बन पाती। ड्रग टेस्ट के किसी न किसी मरहले में इन्हें नाकामी हो जाती है। माहिरीन अमराज का कहना है कि मलेरिया और एड्स HIV के इब्तिदा में तैयार की जाने वाली दवाओं के असरअंदाज होने के हवाले से भी बहुत दावे किए गए थे, मगर आज तक इन सब का हकीकी इम्तिहान जारी है। इस नई बीमारी के पस मंजर में ये बातें खत्म हुई। मेरा मशवरा इस सिलसिले में आप सबके लिए ये है कि एहतियात जरूर कीजिए, लेकिन परेशान ना होइए और हमारे प्रोग्राम इन गुड शेप में हाजिर रहिए। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हफ्ताई के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहना है क्या है, कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्तो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो गोक्षी से निकाह कर लेना। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर। होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।